चारों तरफ नूर छाया छाया आका का मीलाद आया കാലത്തിൻ മുമ്പേ നടന്നകന്നൊരു സയ്യിദ് അറിവിൻ്റെ സൗന്ദര്യ ജീവിതമാക്കിയ പൂമുത്ത് ആർക്കും തണലായ നന്മ കാണിച്ച കാവല് ആലിക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനോരത്ഭുത ജ്യോതിസ് രാവും പകലും അറിവും ആരാധനയിൽ നിന്ന് രാവും പകലും അറിവും ആരാധനയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്ത് എന്നും കൗതുകം കാണിച്ച് നോവ് പറഞ്ഞോരിൽ ഷിഫയിൽ സ്നേഹം സമ്മാനിച്ച് കൃഷ്ണഗിരി നാടിന് പേരും പേരുമ പഠിപ്പിച്ച് മീലാദിൽ വന്നെത്തി ഞങ്ങളിൽ സന്തോഷം വന്നെത്തി ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് മൗലീദിൽ വന്നെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി قبتي الغضراء قبتي سيد الكونين أفضل قرة العينين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഔറാത്തിൽ വന്നെത്താ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് الثقلين أجمل خير الفريقين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഹദറത്തിൽ ജന്നത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് أنس الغريبين أبيض مولى الصالحين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഹദറത്തിൽ ജന്നത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് أزكى صلاة الله أدوم نحمد يا الله മുത്തിലും മുത്തായ മുത്ത് നബിയോട് പൂമോദം ദർശിക്കാം
ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ وشوقا يا رحمة العالمين زدناك صلى الله عليك سلم نور الله മുത്തിനും മുത്തായ മുത്ത് നബിയോട് പൂമുഖം ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം نرجو السعادة محو الشقوات يا خير رسل الله عليك دائما صلى الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഹദറത്തിൽ ജന്നത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله ഹദറത്തിൽ ജന്നത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ ആമീൻ യാ റബ്ബനാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സിദ് ലനാ ഹുബ്ബനാ ഇലൈഹി യാ റബ്ബനാ ആതീനാ ഇലൈഹി യാ റബ്ബനാ ആതീനാ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഹദറത്തിൽ ജന്നത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ സല്ലു അല നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നമ്മളുടെ വിജയത്തിന്റെ പിടിവള്ളിയായി നമുക്ക് വെച്ചു തന്ന മുത്തുനബിയുടെ പേരമക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും. അവർ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഈ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിൽ കൂടിയത്. ശ്രേഷ്ഠമായ അശ്റഖ് ബൈത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലി, അതുപോലെ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പൂർണ്ണമായും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവനായും ചൊല്ലി തീർത്തു. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സു കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ ആ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. വലിയ ഭാഗ്യം. മുത്തുനബിയുടെ മൗലിദ് ഇതെല്ലാവർക്കും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല, അതിൽ കൂടാനും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ കൂടാനും കഴിയൂല. അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ മാത്രം, ഭാഗ്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ സദസ്സിൽ കൂടുക. കാരണം ഇതിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മജ്ലിസാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുക, നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. ആ സന്തോഷം നമ്മളിങ്ങനെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും അലങ്കാരത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അവസരങ്ങളും വേദികളും ഒക്കെ ഒരുക്കി തന്നത് ഇത് മുത്തുനബിയുടെ പേരമക്കൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇതിനിരട്ടി മധുരമുള്ള, ഏറെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ വളരെ ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവർക്കും മുത്തുനബിയുടെ മദദ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നാളെ പരലോകത്ത് ഈ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ വല്യുപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് അവർ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഉപ്പാപ്പാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളി അവരൊന്ന് പിടിക്കണം, നമ്മളെയും അവരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. അവരൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബാബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ വലിയ ഇഷ്ടം, അവിടുന്ന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മീലാദ് സെലിബ്രേഷൻ.
ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തൽ വർഷങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ വിപുലമായ ആവേശത്തോടുകൂടെ നൂറുകണക്കിന് ആടുകളെ കറുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായി അവിടെ നിന്ന് നടത്തി വന്നിരുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസ്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ മക്കള് അതിൻ്റെ സംഘാടകരും ആ മഹാനവറുകൾ നടത്തി വന്നത് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരും സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബാവയുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവിൽ കൂടിയ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും അള്ളാഹു തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. നാളെ പരലോകത്ത് ബാവയോടുകൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അള്ളാഹുവേ നീ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകാൻ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പുണ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം പാവങ്ങളായ നമുക്കും അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നബിക്കുള്ള മൗലിദ് വീട്ടിലും മോദേണ്ടതാ, അതിനാൽ മുസീബത്തൊക്കെയും നീങ്ങുന്നതാ. മുത്തായ തങ്ങളുടെ സദസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഇടങ്ങേറുകളും മാറിക്കിട്ടും. കേസിൽ കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർ നബിതങ്ങളെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് വീട്ടിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് ആ സദസ്സുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം, പലർക്കും അറിയുന്നതുമാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു തആല ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് ഈ മുത്തുനബിയുടെ പേരമക്കളുടെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അഹ്ല ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ സമാധാനവും സന്തോഷവും അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടണം, മദ്ഹ് പറയണം, അതിനൊരുമിച്ച് കൂടണം. ഇവിടുത്തെ ദുആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്നാൽ ആ ദുആ പോലെ നബിയുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ കൂടിയാൽ തന്നെ ആ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടും. അതിന് നല്ല ഉന്മേഷം കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായതിനു ശേഷവും വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചൊരു സഹാബിയാണ് സയ്യിദുന ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സംഭവം കാണാം. ഹബീബായ തങ്ങള് ഏത് സമയത്തും മദ്ഹ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പാട്ട് കേൾക്കാൻ നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടും. ആവേശത്തോടെ നബിയും സ്വഹാബത്തും അത് കേട്ടിരിക്കും. ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ അയ്യിദ്ഹു ബിറൂഹിൽ ഖുദുസ്, പടച്ചോനെ മുഖദ്ദസായ റൂഹിനെ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാനിന് നീ ശക്തി നൽകണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് ഇങ്ങനെ പാടുന്ന ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വഫാത്താകാൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ രാത്രിയിൽ പാതിരാത്രിയിൽ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ്. ശക്തമായ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ ഹസ്സാൻ തങ്ങളെ അയൽവാസികളായ സ്വഹാബത്ത്, എന്തിനാണ് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ഹസ്സാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? വല്ല കള്ളനും ആ വീട്ടിൽ കയറിയോ? വല്ല രോഗവും ഹസ്സാനെ ബാധിച്ചോ എന്നറിയാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരാണ് സ്വഹാബത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ വീടിന്റെ കൊലായിലേക്ക്, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായവേറെ എത്തിയ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വഹാബ കിറാമിനോട് അവരെല്ലാം ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഹസ്സാൻ തങ്ങൾക്ക് അപകടം പറ്റിയോ രോഗം പറ്റിയോ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന സ്വഹാബത്ത് കാര്യം തിരക്കുമ്പോ ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് എനിക്ക് രോഗം വന്നിട്ടല്ല, കള്ളൻ വന്നിട്ടല്ല. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നു. ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ പുന്നാരപ്പൂവായ തങ്ങളുടെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുഖം
അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖമാണ്. അവിടുന്ന് പാടിയല്ലോ വഅഹ്സനു മിൻക ലം തലിദിൻ നിസാഉ വഅജ്മലു മിൻക ലം തറഖത്തു ഐനി. ഓ നബിയേ, നിങ്ങളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുഖത്തെയും ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള, നിങ്ങളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെയും ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ വരികൾ പാടിയ മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വരി വെയ്ത്ത്, ഒരു മൗലിദ്, നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയ വരികളെ പോലെയുള്ള ഒരു മൗലിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. ആ വരി സ്വഹാബത്തിനെ പാടിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രാത്രിയിൽ ആ കൊലായിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. സ്വഹാബത്ത് വരുന്നു, ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പാടിക്കൊടുക്കുന്നു. സ്വഹാബത്ത് ആവേശത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കും മടിയില്ല, ചടച്ചില്ല. എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ കേട്ടിരുന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞുപോയി. പോകുന്ന നേരം ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്തിയത് നാളെ ഇത് പാടിത്തരാൻ ഈ ഹസ്സാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എല്ലാവരും വളരെ നാഹത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അഥവാ അന്നത്തെ സുബഹിക്ക് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പാട്ടുകാരനായ റസൂലുള്ളാഹിനെ മദ്ഹ് പാടുന്ന ഹസ്സാൻ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ആ അവസാന സമയവും മദ്ഹ് പാടാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, മദ്ഹ് പാടി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ എല്ലാ പൊരുത്തവും മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടുന്നവർക്ക്, മദ്ഹ് കേൾക്കുന്നവർക്കുണ്ട് എന്നാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് ആ രൂപത്തിലുള്ള സദസ്സായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സുകളിൽ ഈ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഈ സദസ്സിനെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ തങ്ങന്മാർക്കെല്ലാം നീ എല്ലാവിധ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങളുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. ബാവയോടുകൂടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വന്നിരായ ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ബാവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരുണ്ട്, മരിച്ചുപോയി. അല്ലാഹ് അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അതുപോലെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹുകൾ ഇനിയും പാടും പറയും. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருநாமம் போற்றி வலியுல்லா ஹசரத் சையத் அலி கோயா தங்கள் பாவா காதிரி தர்கா ஷரீஃபுடைய சார்பிலே பத்ரியா ஹயாத்துல் இஸ்லாம் மதரசா முஹையத்தீன் பள்ளிவாசல் பைனப்பள்ளி சார்பிலே சங்கையோடு அனலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மீலாது ஷெரீஃப் விழாவினுடைய நிகழ்வில் உங்கள் முன்னாலே நானும் கலந்து கொண்டு இஸ்லாமிய பாடல்களை பாடுவதற்கான நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றமைக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அல்லாவின் தூதரே யா முஸ்தபா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முன்னோமி மார்க்கமேற்று முதலில் ஈமான் கொண்டோரே, நபி புகழ்ந்த மாண்புமே உன் துணைவி நீரே. முன்னோனின் மார்க்கமேற்று முதலில் ஈமான் கொண்டோரே, மன்னர் நபி புகழ்ந்த மாண்புமே உன் துணைவி நீரே. வாழ்
வாழ்க்கை துணைவி நீரே பண்பூங்கிடும் கத்திஜா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் பண்பூங்கிடும் கத்திஜா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் பண்பூங்கிடும் கத்திஜா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் நபி மஹமூத் நெஞ்சு வந்த மாமணியே பல்லாயிரம் ஹதீஸை பாடம் செய்த தீன்கணியே நபி மஹமூத் நெஞ்சு வந்த மாமணியே பல்லாயிரம் ஹதீஸை பாடம் செய்த தீன்கணியே இன்பதீன் கணியே வல்லோன் புகழ் ஆயிஷா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் வல்லோன் புகழ் ஆயிஷா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் வல்லோன் புகழ் ஆயிஷா அன்னையே சலாமு அலைக்கும் ரசூலுல்லாஹ்வின் அன்புமே கண்மணியே அன்னை கதீஜா என்ற ஆளுயிரே விண்மணியே அண்ணல் ரசூலுல்லாஹ்வின் அன்புமே கண்மணியே அன்னை கதீஜா என்ற ஆளுயிரே விண்மணியே ஜோதி விண்மணியே பெண்கள் தலைவியான ஃபாத்திமா சலாமு அலைக்கும் பெண்கள் தலைவியான ஃபாத்திமா சலாமு அலைக்கும் பெண்கள் தலைவியான ஃபாத்திமா சலாமு அலைக்கும் பாரோர் புகழ்ந்து போற்றும் பாத்திமாவின் மணாளரே பேரோங்கும் ஞானம் எல்லாம் சேர்ந்த தூய குணாளரே பாரோர் புகழ்ந்து போற்றும் பாத்திமாவின் மணாளரே பேரோங்கும் ஞானம் எல்லாம் சேர்ந்த தூய குணாளரே தூய குணாளரே வீரம் நிறைந்த அலி மேதையே சலாமு அலைக்கும் வீரம் நிறைந்த அலி மேதையே சலாமு அலைக்கும் நபி புகழ்ந்த அபூபக்கர் சித்திக் உம்மை நிறைந்தவரே உமர் கத்தாப் உதுமானே அன்பான நபி புகழ்ந்த அபூபக்கர் சித்திக் உம்மை நிறைந்தவரே உமர் கத்தாப் உதுமானே
தன்னிகரில்லாத கலீஃபாக்களே சலாமு அலைக்கும். தன்னிகரில்லாத கலீஃபாக்களே சலாமு அலைக்கும். அல்லாஹ்வின் தூதரே யா முஸ்தபா சலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் போற்றும் யா ரசூலல்லாஹ் சலாமு அலைக்கும். அல்லாஹ்வின் தூதரே யா முஸ்தபா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவரே கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவரே கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை, ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை ஏற்றால் இன்பத்திற்கெல்லை இல்லை. சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை ஏற்றால் இன்பத்திற்கெல்லை இல்லை. சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. நம் ஹக்கனுக்கு ஒப்பாகும் என்று வைத்தார். சிக்கன திருமணம் செய்வதுதான் நம் ஹக்கனுக்கு ஒப்பாகும் என்று வைத்தார். திக்கற்ற குமருக்கு வாழ்வழித்தல் பணம் இக்கோரின் தலைமை கடமை என்றார். சிக்கன திருமணம் செய்வதுதான் நம் ஹக்கனுக்கு பாகம் என்று உரைத்தார். கெட்ட குமருக்கு வாழ்வழித்தல் பணம் இக்கோரின் தலையாய கடமை என்றார். துணைவிக்கு ஆடைகள் அளிப்பதும் ஒரு தூய என்றும் என்று உரைத்தார். கணவனை நாசித்து தொண்டு செய்தால் நல்ல மனைவிக்கு இலக்கணம் என்று சொன்னார். சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை, ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை, ஏந்தல் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை ஏற்றால் இன்பத்திற்கெல்லை இல்லை. சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. அவருக்கு ஊதியம் கொடுத்திட வேண்டும் என்றார். உழைப்பவர் வியர்வை உணரும் முன்னே அவருக்கு ஊதியம் கொடுத்திட வேண்டும் என்றார். வழியினில் கிடந்திடும் கல்லையும் முன்னையும் மழையாய் அகற்றுதல் தருமம் என்றார். பக்கத்தில் வாழும் நலன்களுக்கு நீங்கள் அக்கறை காட்டுதல் கடமை என்றார். தக்கபடி உறவினருக்கு உதவி செய்தல் அது புண்ணிய வாழ்வினை தருமை என்றார். சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்க
சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்கு நம் இறைமறை வழி நின்று வாழ்வோம் என்றார். சிந்திக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. எங்கள் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை ஏற்றால் இன்பத்திற்கெல்லை இல்லை. அடித்தளமாம் உயர் பண்பான நெறிகளுக்கும் உறைவிடமாம். அன்புக்கும் அமைதிக்கும் அடித்தளமாம் உயர் பண்பான நெறிகளுக்கும் உறைவிடமாம். தன்மான வாழ்வுக்கு இலக்கணமாம் அவர் தந்த நீதி மூளை நிரந்தரமாம். அன்புக்கும் அமைதிக்கும் அடித்தளமாம் உயர் பண்பான நெறிகளுக்கும் உறைவிடமாம். தன்மான வாழ்வுக்கு இலக்கணமாம் அவர் தந்த நீதி மூளை நிரந்தரமாம். பல நாட்கள் வணங்கிடும் வணக்கத்திலும் சில நிமிடங்கள் சிந்தனை சிறந்ததென்றால் உலமாக்கள் நபிமாரின் வாரிசுகள் நாம் புலமாற மதித்திட வேண்டும் என்றார். சிந்திக்கும் ஆற்றலை விட்டவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. எங்கள் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை எங்கள் ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன சொல்லை என்றால் இன்பத்திற்கில்லை இல்லை. சிந்திக்கும் ஆற்றலை விட்டவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. சிந்திக்கும் ஆற்றலை விட்டவர் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நெஞ்சுக்குள்ளே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். மகளாய் வந்து பிறந்தார். மாதவ தூதர் முஹம்மது நபிகளின் மகளாய் வந்து பிறந்தார். போதில்லாத முழுமதி எனவே உடற்கொலியாக வளர்ந்தார். தந்தையின் சொல்லை சிந்தையில் ஏற்று தங்கை வளர் மங்கையானாரே. சொல்லை சிந்தையில் ஏற்று சங்கை வளர் மங்கையானாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள்.
பிறந்தார். கண்ணில் கருணை கையில் தானம் கல்வியிலை வேதம் சுமந்தார். செல்வத்தை மறுத்து வறுமையேற்று சீமாட்டியாகவே வாழ்ந்தாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். யாவரும் போற்ற வீரர் அலியை மணந்தார். தீங்குண பெண்கள் புறவை ஒலிக்க சிறப்புடன் இல்லறம் புகுந்தார். ஆணவர் வாழ்த்த யாவரும் போற்ற வீரர் அலியை மணந்தார். தீங்குண பெண்கள் புறவை ஒலிக்க சிறப்புடன் இல்லறம் புகுந்தார். கணவர் அலியை கண்ணுக்குள்ளே வைத்தே கனிவடை செய்தாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். கணவரை மதித்து சோபன வாழ்வில் மிதந்தார். அருமை மைந்தர்கள் ஹசன் ஹுசைன் அன்பு தாயாகி மகிழ்ந்தார். கணவரை மதித்து சோபன வாழ்வில் மிதந்தார். அருமை மைந்தர்கள் ஹசன் ஹுசைன் அன்பு தாயாகி மகிழ்ந்தார். சுவனத்தூதர் தந்தை முகம்மது பொக்கிஷமாகவே மதித்தாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். வெளியில் இறைவன் தூதை அண்ணல் நபி முடித்தார்கள். இறைவன் அழைப்பை ஏற்றே நபிகள் இம்மை வாழ்வை விடுத்தார்கள். அரபாத் வெளியில் இறைவன் தூதை அண்ணல் நபி முடித்தார்கள். இறைவன் அழைப்பை ஏற்றே நபிகள் இம்மை வாழ்வை விடுத்தார்கள். தந்தையை இழந்த செல்வி பாத்திமா, தந்தையை இழந்த செல்வி பாத்திமா கடலில் புழுவாய் துடித்தாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள். கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். இலங்கிய மாதர் திலகம் தம்புடன் மெலிந்து கண்ணொளி மங்கி சருகென மாறி போனார்.
மல்கவே இலங்கிய மாதர் திலகம் தம்முடன் மெலிந்து கண்ணொளி மங்கி சருகன மாறி போனார். சிந்தைகள் சூடும் இப்புவி மீதில் இறைந்தே கழிந்தன மாதங்கள். கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் நில்லுங்கள், கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். வாழ்வு முடிவதை அன்று இதயத்தினாலே உணர்ந்தார். தம்முடன் குளித்து கபமுளை தரித்து கணவரின் மார்பில் சரிந்தார். இம்மையின் வாழ்வை முடிவதை அன்று இதயத்தினாலே உணர்ந்தார். தம்முடன் குளித்து கபமுளை தரித்து கணவரின் மார்பில் சரிந்தார். கண்ணீர் முத்துக்கள் கன்னத்தில் உருள கணவரை கனிவுடன் பார்த்தாரே. கண்ணீர் முத்துக்கள் கன்னத்தில் உருள கணவரை கனிவுடன் பார்த்தாரே. கண்ணியரே அன்னையரே கொஞ்சம் இல்லுங்கள், கண்மணியாம் பாத்திமாவின் சரிதம் கேளுங்கள். அரிசின் புலியே விடை கொடுத்தனுப்புங்கள் என்றார். பிள்ளை செல்வன் ஹசன் ஹுசைனை பிடித்தவர் கையில் கொடுத்தார். பொன்னோர் நல்கிய அரிசின் புலியே விடை கொடுத்தனுப்புங்கள் என்றார். பிள்ளை செல்வர்கள் ஹசன் ஹுசைனை பிடித்தவர் கையில் கொடுத்தார். அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்றே கூறி அகிலத்தின் வாழ்வை முடித்தாரே. அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்றே கூறி அகிலத்தின் வாழ்வை முடித்தாரே. அகிலத்தின் வாழ்வை முடித்தாரே. இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். கருணை சீமானே கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் கோனே, கருணை சீமானே. கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் செய்யது அலி கோயா தங்கள் பூமானே. பார்வோற்ற ஊர் பேசும் எந்தல் வலி, பார்வோற்ற ஊர் பேசும் எந்தல் வலி. இறை நேசரே இறை நேசரே பார்வோற்ற ஊர் பேசும் எந்தல் வலி. இறை நேசரே இறை நேசரே கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் கோனே, கருணை சிவானே. கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் சையத் அலி கோயா தங்கள் பூமானே. பார்வோற்ற ஊர் பேசும் எந்தல் வலி. இறை நேசரே இறை நேசரே இறை நேசரே இறை நேசரே.
கேட்பவர்க்கெல்லாம் வாரி வழங்கிய வல்லவரே, அருளை கேட்பவர்க்கெல்லாம் வாரி வழங்கிய வல்லவரே, தேற்றத்தில் நான் தேடுகிறேனே நல்லவரே. கேட்பவர்க்கெல்லாம் அருளை கேட்பவர்க்கெல்லாம் வாரி வழங்கிய வல்லவரே, தேற்றத்தில் நான் தேடுகிறேனே நல்லவரே. வாட்டத்தை கொட்டிய உயரிய மனமே கொண்டவரே, வாட்டத்தை கொட்டிய உயரிய மனமே கொண்டவரே, என் பாட்டிலே உம்மை புகழ வந்தேன் புகழ் உள்ளவரே. கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் போனே, கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் போனே கருணை சிவானே, கிருஷ்ணகிரியில் வாழும் ஹசரத் சையத் அலி கோயா பூமானே, பார்வோர் பேசும் என்னல் வலி, பார்வோர் பேசும் என்னல் வலி. இறை நேசரே, இறை நேசரே, இறை நேசரே, இறை நேசரே. சோலைகளாக்கிய பக்குவமே, பாதையை கூட சோலைகளாக்கிய பக்குவமே, பாவங்கள் யாவும் போக்கிட வாழ்ந்த நற்குணமே. பாதையை கூட சோலைகளாக்கிய பக்குவமே, பாவங்கள் யாவும் போக்கிட வாழ்ந்த நற்குணமே. ஜாலங்களில் நாம் நேர்வழி காட்டிய அற்புதமே, கடமைகள் ஆற்ற விரைந்து வந்தார் பொக்கிஷமே. கிருஷ்ணகிரி
இறை நேசரே இறை நேசரே இறை நேசரே இறை நேசரே இறை நேசரே அதிகாலை நேரம் சுபஹுக்கு பின்னே அண்ணல் நபி வரும்போது இன்னும் செய்தாள் ஒரு மாது அதிகாலை நேரம் சுபஹுக்கு பின்னே அதிகாலை நேரம் சுபுகுக்கு பின்னே அண்ணல் நபி வரும்போது இன்னல் செய்தாள் ஒரு மாறு இன்னல் செய்தாள் ஒரு மாறு தினமும் காத்திருப்பாளே தீயவள் மாடியின் மேலே தினமும் காத்திருப்பாளே தீயவள் மாடியின் மேலே குணநபிநாதர் வருகின்ற போது குணநபிநாதர் வருகின்ற போது குப்பையை ஒட்டிடுவாடே கோமான் ரசூல் தலை மேலே குப்பையை கொட்டிடுவாடே கோமான் ரசூல் தலை மேலே என்ன கொடுமை என்ன கொடுமை என்ன கொடுமை என்ன கொடுமை ஏந்தல் நபி பொறுத்தாரே சாந்த நபி சகித்தாரே சாந்த நபி சகித்தாரே கோபமே கொண்டாரா கடுமொழி சொன்னாரா கோபமே கொண்டாரா கடுமொழி சொன்னாரா அமைதியாக குப்பையை நீக்கி அமைதியாக குப்பையை நீக்கி
நடந்தாரே அயர்வில்லாமல் நடந்தாரே அண்ணல் நபி நடந்தாரே அயர்வில்லாமல் நடந்தாரே என்ன பொறுமை என்ன பொறுமை என்ன பொறுமை என்ன பொறுமை ஏந்தல் நபி பொறுப்பாரே ஓமா நபி சகித்தாரே ஓமா நபி சகித்தாரே ஒரு நாள் குப்பை விழவில்லை ஓமா நபி வியந்தாரே ஒரு நாள் குப்பை விழவில்லை ஓமா நபி வியந்தாரே அருகில் உள்ளோரை அண்ணரும் கேட்டார் அருகில் உள்ளோரை அண்ணரும் கேட்டார் அவளுக்கு நோய் என்றார்கள் அந்த கிழவிக்கு நோய் என்றார்கள் அவளுக்கு நோய் என்றார்கள் அந்த கிழவிக்கு நோய் என்றார்கள் அன்னவர் வீட்டில் நபிகள் புகுந்தார் அன்னவர் வீட்டில் நபிகள் புகுந்தார் அன்புடன் உடல் நலம் கேட்டார் அதிர்ச்சியினால் உடல் சோர்ந்தார் அவள் அதிர்ச்சியினால் உடல் சோர்ந்தார்